لخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سؤال فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نركز بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويلقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يدق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان المتنفس عن كل مديون، سبحان المبرج عن كل محزون، سبحان من جعل غدائنه بين الكف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون. يا مفرج فرج، فرج عنا همنا وغمنا وحالنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك جعلت سورة ياسين لمن قرأها ولمن قرئ عليه ألف شفاء وألف قوة وألف دواء وألف علم وألف بركة وألف سلامة وألف حاجة وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. معين متى تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تتبع عنا كل مدرة يا قضي الحاجات ويا دافع البليات اقضي حاجاتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Burdah halaman 41. Abana Maulidu. Halaman 41. Abana Mauliduhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبنا مولده أنت بعنصره يا طيب مبتدأ منه ومهتدم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدأ ونكسر وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير منتهم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر سهل عين من سدم وسأساوة أنغضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم فإلى البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المخجل يقوم وبعدما عينوا في الأفق من شهوب منقضة وقام في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوهي منهزم من الشياطين وإثر منهزم كأنهم هربا أبطال راحة أو عسكر بالحصى من ريحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنه ما نبذ المسبح من أحشاء منتقم مولاي صل وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليك على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الحب في لقم مثل الغمامة أن سرت سائرة تقيها رواتس للحجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة وسامي وما حوى القار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت تعالى خير البرية لم تنسل ولم تهم وقاية الله أغنى عن مضاعفات من الدروع وعن حال من الأدم مسمن دار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم والتمس غنى الدارين من يده إلا استلمت ندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العين لم ينام وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت واصفا باللمس راحته وأطلقت قريبا من رفقة الأمام وأحيت السند الشهب دعوته حتى حكت قرة في الأعصر الدهم بعارض جدا أو حتى لطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita harapkan doanya selalu, bimbingan dan nasihatnya, dan menjadi sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Ayahanda yang tercinta Kiai Haji Abdullah Basha, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, imannya, Islamnya dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para alim ulama, guru-guru yang lain, guru Fahmi dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup bagi mereka dunia sampai akhirat. Terkhusus yang kita banggakan, yang kita senantiasa berdoa mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Pertama, berkah hartanya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh-salehah, Sahibul Bait Kanda Haji Ahyad Sarbini sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat beliau, hajat dunia, hajat akhirat. Begitu juga kita yang hadir pada hari ini. Tidaklah Allah takdirkan melainkan Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita sambung kembali pelajaran yang silam, yang mana
tentang sholat, yang mana sholat ini harus kita dalami karena kerjaan kita hari-hari. Satu hari 5 kali kita menghadap Allah. Kalau puasa Ramadan setahun sekali, kalau haji setahun sekali, dan bahkan kita yakin amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Kemudian diambil kata as-sholatu. As-sholah itu diambil dari kata sholah. Sholah berarti tulang punggung yang membungkuk, yang bisa dibungkukkan. Jadi kalau orang tidak ruku berarti belum dia sholat. Kalau dia tidak sholat, tak ruku, berarti dia sholat jenazah. Ada orang nggak dapat ruku bersama imam, dia tidak dikategorikan 1 rakaat sholat. Kenapa bukan sujud? Bukankah simbol penghambaan diri itu adalah sujud? Kenapa tidak di waktu sujud kita tidak dapat sujud, tidak dianggap 1 rakaat? Kenapa ruku? Dikarenakan as-sholatu diambil dari kata sholat. Sholat itu artinya ruku. Jadi kalau kita tidak mendapatkan ruku bersama imam, berarti imam salam, kita menambah 1 rakaat. Kalau begitu, apa maksudnya Allah tentang ibadah ruku dalam sholat ini? Ruku ini dinaskan di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Habab bin Al-Arad, yang mana menyampaikan innal abda idza qama yusalli utiya bizunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala atikihi fakullama raka'a wa sajada tasaqqatat anhu. Nah, disinilah letaknya ibadah salat yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan dari salat ruku itu? Allah menginginkan rahmatnya selalu dicurahkan kepada hamba-hambanya yang salat. Apa itu? Ampunan. Karena sesungguhnya hamba Allah tak kala dia mau sholat berdiri, maka Allah taruhlah dosa-dosa mereka di atas kepala. Wadi'an ala ra'sihi, di atas kepalanya. Au ala atikihi, dan di atas pundaknya. Fakullama raka'ah, setiap kali dia ruku, raka'ah, tasaqqatat anhu. Maka setiap kita ruku itu bujur-bujur. Ruku yang dimaksud oleh Nabi, ada ulama mengatakan riwayat, kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat. Kapan kita salat? Tabi'in saja tidak bertemu dengan Nabi. Tabi'in bertemu dengan Habab Ibn al-Ard. Habab ini orang yang pertama masuk Islam. Tulisannya hebat, Habab ini. Dan yang mengajarkan adiknya Umar Ibn al-Khattab baca Quran, Habab. Habab bin Al-Arad ini qiraahnya hebat, macam Muammar hari ini qiraahnya. Kalau Habab jadi imam, orang terenyuh dengan suaranya. Yang kedua, Ubay bin Ka'ab, suaranya macam Nabi Daud, suaranya Ubay bin Ka'ab dan Habab bin Al-Arad. Habab yang ditanya oleh tabi'in, "Ya Habab, masalah bacaan. Ya Habab, apakah Rasulullah itu sholat dia membaca?" "Iya." "Dari mana engkau tahu?" katanya. "Dari jenggotnya, bitirogi bilihyati." Jenggotnya bergoyang, bergerak. Kalau jenggotnya bergerak berarti rahang bergerak. Kalau rahang bergerak, mulut berarti membaca. Kata Habab, aku mendengar. Makanya sholat itu tidak boleh silent. Boleh silent, maksud silent itu membisu. Kapan pian boleh bisu? Boleh sholatnya bisu? Kapan? Tak kala mulutnya sudah dilas. Takbiratul ihram dalam hati, Al-Fatihah dalam hati. Lakian kah? Binian kah? Jadi Al-Fatihah, takbiratul ihram itu harus dikeraskan suaranya. Paling tidak hamsah. Seagak-agaknya telinga kita sendiri yang dengar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari takbiratul ihram silent.
Nah, sholat itu boleh, silent boleh. Bagi siapa? Orang bisu. Berarti kalau dihigani silent berarti bisu. Nah, kalau di masjid kita sholat berdiam dia di hati, berarti kita husnuzan, sidin bisu. Nah, rukuk tadi kenapa kita harus betul? Boleh enggak betul? Boleh. Syaratnya boleh. Boleh rukuk itu enggak betul. Kenapa? Ada orang rukuk itu dia harus mendapati 6 bentuk tubuhnya. Yang pertama, lurus pinggangnya, itu yang sebutkan tadi as-sholah, itu diambil kata sholah. Punggungnya yang lurus dan membengkok. Yang kedua, punggungnya yang melurus ke punggung ke pinggangnya, punggung nih. Dan kepalanya yang lurus dari punggungnya. 3. Dan kedua, telapak tangannya mendapati dengkulnya. Yang seterusnya menghadap ke tempat sujudnya. Dan jari jemari kakinya tetap menghadap kiblat keduanya. 6 syarat ruku itu harus dia sempurnakan. Kalau dia tidak sempurna boleh. Untuk siapa? Untuk seorang tawanan yang diikat. Karena sholat itu kan ada sholat, bacaan dan perbuatan. Sebagaimana kita ini tadi sholat asar, usolli Allahu Akbar, ada suaranya, gerakannya ada Allahu Akbar. Ada sholat itu menurut 4 mazhab diterima oleh Allah sah, tetapi dia sholat cuma bacaan saja, gerakannya enggak sempurna atau tidak sama sekali. Sholat siapa itu? Sholat seorang tawanan yang diikat, dilakban badannya, diikat. Dia sholat cuma bacaan saja. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ruku' subhana rabbiyal azim. Padahal dia diikat, berdiri aja atau digantung. Siapa sholat seperti itu dulu? Waktu di zaman Nabi di Madinah yang tertangkap sahabat Hudeb bin Adi yang ditangkap kafir jahiliyah di Mekah, yang dimutilasi badannya. Boleh sholat kita tidak sempurna rukuknya? Boleh. Berarti kita seorang tawanan yang diikat. Bentuk rukuknya tidak sempurna, berarti boleh asalkan menjadi tawanan yang diikat. Nah, kenapa harus sempurna? Kalau dia rukuknya macam ini, berarti dosa yang ditaruh Allah di atas kepala kada berguguran. Makanya kita harus seperti ini. Dari pantat tuh ke pinggang, ke punggung, ke leher sampai ke kepalanya harus lurus, seperti papan kayu yang ditaruh lurus. Nah, macam itu. Barulah wa budi'an ala ra'si wa ala atiki kullama raka'a wa sajadata sakatatanhu. Allah menginginkan rahmat anugerah kepada hambanya, senantiasa dalam setiap solatnya Allah habiskan dosa mereka. Mudah-mudahan kawak kita mengamalkan ya. Karena solat ini harus betul-betul kita belajar. Kemudian sujud. Sujud itu ada 7 anggota badan yang menempel ke tanah. Yang mana 7 anggota badan ini yang paling terhormat diantaranya kepala. Kepala ini simbolis harga diri. Manusia itu dikenal orang bukan karena tangannya, wajahnya. Coba tengok. Kenal dengan siano, oh yang ini, oh tidak ada dia bilang, oh yang tangannya ciri wajahnya yang dikenal oleh orang. Wajah hari itu tak kala dia sujud, hari itu tak kala dia sujud menempel ke tanah sejajar dengan telapak kaki. Dari mulai 2 jari jemari kaki yang dilipat, lalu kedua dengkulnya menempel ke tanah, ke tempat sujud, 2 telapak tangannya, 6 dan 7 dahinya nempel sejajar. Hari ini kita merasakan mana kawan sudah jadi lawan, mana orang yang kita percaya
berkhianat, menggunting dalam lipatan, membegal kawan seiring. Disitulah tak kala dia menempelkan seluruh anggota badannya, 7 anggota badan tadi di tempat sujud, dia merasa bersama Allah. Karena apa? Dia dekat dengan Allah. Tak kala semua orang yang dia bangga-banggakan tadi sudah tidak dapat dia banggakan lagi, tak kala dia menghadap kepada Allah, seluruhnya menempel. Aku hina, aku bersamamu ya Rabb. Dia bisikkan kepada Allah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Di situ kata malaikat, gumi annahum maghfurul lakum. Bangunlah kalian karena kalian telah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu tidak usah lama-lama, kita baca 1 kali aja, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Hajat kita apa sebut dalam hati. Kalau kita bisa berbahasa Arab, buat situ. Jangan bahasa kita, bahasa kampung batal ya. Kalau bahasa kampung buat dalam hati aja. Ya Allah, Engkau sangat tinggi, Engkau maha mulia, aku hina ya Rabb hari ini. Hina aku di mata Engkau. Tadi sombong kita sebelum sholat, tapi tak kalah sholat jiwa kehambaan kita ada. Aku tak ada daya, tak ada upaya, kekuatan. Engkau yang mempunyai kekuasaan ya Allah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dibisikkan dengan hati yang lirih, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam sujud. Lepas itu dia bangkit, Allahu Akbar. Ada 8 doa munajat. Dalam solat itu 8 doa yang terbuat di dalam solat. Nah kadang-kadang kita tidak sempurna 8 doa nih. Padahal itu poin dalam ayat Al-Quran. Kenapa Nabi buat 2 kali sujud, diantaranya duduk julus baina sajdatain, duduk antara 2 sujud. Kenapa? Siapa yang pertama kali dengan lamanya dia munajat? Nabiullah Zakaria. Zakaria tak kala berusia 84 tahun. 84 tahun dia belum dikaruniakan anak keturunan oleh Allah. Di situ dia bersimpu duduk antara 2 sujud, bentuknya duduknya sama yang diajarkan Nabi Muhammad sebagaimana kita hari ini salat. Di situ berbunyi ayat surat Maryam, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Disitulah Nabi Zakaria dengan lemah lembut dia memohon, minta kepada Allah. Kulitku ni dah kandur, mataku dah rabun, gitu. Ubanku dah tahambur, sarapanku sarapan bubur, ya kan? Kada lawas masuk kubur. Kapan kau berikan aku keturunan? Kata Zakaria. Dalam permohonan doanya duduk antara 2 sujud. Apa 8 poin doa itu? Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 doa yang kita munajatkan dari takbiratul ihram, berbentuk doa permohonan dari takbiratul ihram sampailah sujud dan taslim. Hanya 8 doa ini duduk antara 2 sujud. Duduknya singkat, doanya panjang. Dalam Al-Quran dibuat kita baca Fatihah, mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Di situ kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Di situ Allah menjawab, wali abdi masa'al. Apa yang diminta oleh hambaku? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, aku sudah berikan apa yang mereka minta. Makanya dalam sholat itu mestinya kita harus tahu apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, gerakan ini harus tahu. Kalau tidak tahu, ya sholatnya macam patuk ayam itu.
Yang penting sholat. Sholat itu Bu, Bapak, kita tidak paham aja, tidak paham nih, kada paham dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau sudah sholat nih, tenang kada? Paham kada? Dari takbiratul ihram sampai sujud sampai taslim itu paham tak kita? Dari bacaan sampai gerakannya itu, kenapa ruku tadi, kenapa sujud tadi? Paham gak? Udah paham, tapi tenang kan? Bagaimana kalau kita paham? Kita tidak paham aja, ruku nih selama ini, kenapa ruku? Udah tahu kan, baru ini tahu kan? Nah, bagaimana kalau kita tahu sujud 2 kali? Setiap rakaat sujud 2 kali kan? Mana ayatnya? Surat Toha ayat 116. Buka surat Toha. Mana bunyinya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Kata Allah Ta'ala, ini kapan terjadinya? 2000 tahun setelah Nur Muhammad diciptakan Allah, Adam dijadikan oleh Allah. Mana dalilnya? Inna Quraisan kanat nuran baina yadayi Allahi azza wa jal qabla an yahluqa Adama bi alfi am. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Berarti umurnya berapa? Setelah 2000 tahun Nabi Nur Muhammad diciptakan, Adam dibuat. Di situ sudah ada penghuninya, malaikat Azazil yang kita sebut hari ini iblis sudah hidup di situ berapa ratus tahun. Ada yang mengatakan 500 tahun karena ibadahnya iblis itu per lantai sorga 150 tahun. 8 lantai sorga yang dibuat oleh iblis, karena dia pernah mengatakan belum pernah surga yang Allah ciptakan belum aku jadikan tempat sujud kepadanya. Iblis itu. Jadi kita jangan pernah sombong belum pernah masuk surga. Iblis itu dulu KTP-nya di surga. Iya, KTP-nya di surga dulu. Cuman kalau pencoblosan di Cempaka. Kalau nyoblos di Cempaka dia pemilihan legislatif, pemilihan wali kota di Cempaka. Dulu tinggalnya di surga. Tak kala dia berontak. Nah, ini ayat yang turun. Allah Ta'ala menciptakan Adam. Kenapa semuanya harus hormat kepada Adam? Allah meletakkan nur Muhammad, nurnya Allah di punggung Adam, agar kalian hormati apa yang ada di punggung Adam ini. Seluruhnya para malaikat sujud fasajadu illa iblis aba. Itu malaikat tadi sujud semua atas perintah Allah. Sujud dia pertama. Rupanya iblis tidak sujud. Kata Allah, kenapa iblis tidak sujud? Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Nah, kalimat ini kadang-kadang kita keluarkan dari lisan kita. Rupanya kalimat ini pertama kali yang mengeluarkannya iblis. Kalau kita keluarkan kalimat itu berarti niru iblis yang pertama kali. Kata Allah Ta'ala, iblis, kenapa kau tidak sujud? Kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rob, kau ciptakan Adam dari tanah, aku dari api, taharat api. Kalau dia belum tahu, kalau tanah dibalik padam juga api, ya kan? Tapi lihat sifat tanah, tidak pernah berontak, ngalah dia. Diinjak berapa juta miliaran manusia, tidak pernah berontak kan? Bodoh jetil arbil buka, dulu pernah bergoyang dia, menangis tatkala Rasulullah wafat. Hari ini kan berdiam. Kenapa? Nabi bilang, tenang bumi, tenang tanah. Nanti yang berjalan di punggung engkau ulama di antara umatku yang alim-alim. Makanya tidak berontak lagi. Seandainya kita yang hidup berontak ya, kita yang hidup tidak ada lagi ulama kita ini habisan bu, satu umat bergoyang dia. Kita yang tidak tahajud, mereka tahajud. Kita yang jarang menangis, mereka menangis meleleh air mata tengah malam.
damah wahida tabkiha lillah khair min alfi kalam. Setetes air mata yang mereka tumpahkan itu lebih daripada ulama 1000 yang ceramah. Satu tetes air mata ulama yang dia tumpahkan di waktu malam untuk Allah dan umat Muhammad ini lebih baik daripada 1000 ulama pidato ceramah. Setetes air mata bagaimana macam keran keluarnya. SpongeBob itu kan kalau nangis kan banyu matanya bukan setetes lagi. Pernah nengok SpongeBob? Tuh nangis kan gitu. Hebatnya ulama itu setetes air matanya. Nah, lepas itu Allah marah kepada iblis. Kalau macam itu iblis kau keluar dari surgaku ini. Iblis dikeluarkan hari itu 2000 tahun setelah Nur Muhammad diciptakan. Iblis dikeluarkan, diturunkan ke bumi. Cuma 1 jengkal dari bumi dia tidak boleh injak. Kenapa? Bumi tidak ridho. Lalu malaikat tadi ditemukan Allah dalam keadaan sujud balik. Padahal Allah tidak perintahkan. Lah, kenapa sujud lagi? Mereka mengatakan kami bersyukur, kami tidak engkau murkai sebagaimana iblis. Makanya setiap rakaat 2 kali sujud. Apa dalilnya tadi? Surat Toha ayat 116. Ini riwayatnya. Yang tadi kita sujud 2 kali, inilah riwayatnya. Jadi untuk tahu kita kenapa 2 kali sujud, itu namanya rukun-rukni dalam sholat. Mengetahui setiap rukun per rukun dari rukun ke rukun yang lain kan wajib tahu. Nah, wajib tahu itu disebut rukun rukni. Kenapa sujud 2 kali disebut? Nah, itu rukun maknawi. Kenapa pian ruku? Itu rukun maknawi. Kenapa salat subuh 2 rakaat, asar nih kenapa 4 rakaat? Nah, itu rukun maknawiyah namanya. Nah, ada rukun fi'li kita tahu, ada rukun qauli tahu, ada rukun qalbi tahu, rukun rukni hanyar dengar, rukun maknawi makinnya lagi baru dengar. Nah, ini 2 rukun ini nak kita tambah. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada waktu kesempatan kita lanjutkan lagi kajian tentang bab salatnya. Nah, 2 kali sujud itu simbolis apa? Penghambaan diri. Kalau sudah 2 telapak tangan nempel di bumi, 2 lintuhut kita nempel di bumi, 2 jari jemari kaki kita menempel ke bumi, beserta kepala yang menjadi mahkota bentuk kemanusiaan kita, hamba Allah. Ini bentuknya kepala sudah menempel ke bumi. Disitulah paling dekatnya hamba kepada Tuhannya, Khaliknya. Hari itu tak kala dia sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba Allah kepada Tuhannya Allah tak kala dia sujud. Ini kan adilnya Allah. Coba Allah mengatakan, andai kata Nabi menyampaikan paling dekat hamba itu dengan Allah, tak kalah orang yang tawaf. Alangkah sedihnya orang-orang yang miskin, yang berjual tanah ndak payu-payu, mau daftar umroh haji duitnya ke dada, menangis dia. Berarti Allah ndak adil. Tapi Allah mengatakan yang paling dekat dengan aku akan hamba ini tak kala mereka sujud. Bukan Allah mengatakan dengan lisan Nabi Muhammad, orang yang paling mulia hambaku di antara mereka yang berdiri di 9 Arafah Zulhijjah. Apalagi hajinya 1 miliar hari ini. Dah haji-haji kita. Ya kan? Kalau mengharap orang yang 9 Zulhijjah, menangislah meleleh air mata kita orang miskin. Entah kapan punya duit 1 miliar bisa tulak haji. Tapi Rasulullah mengatakan yang paling dekat dengan Allah adalah tak kalah mereka sujud. Sujudnya hamparan bumi ini luas.
Bahkan hari ini ada yang sholat di atas banyu. Coba buka TikTok, ada mereka gelarin karpet sholat di atas banyu. Padahal kan dalilnya kan di atas tanah. Bahkan ada sholat di atas banyu. Batas banyu dia taruh karpet, sujud dia. Orang-orang pada lihat gelar karpet juga tercalap. Rupanya di bawah karpet itu ada papan. Dia sholat bekira bekeraman. Ulun nengok TikTok sekali orang niru gelar karpet juga sholat dan tercabur dia. Rupanya ada papan, bapapan bawahnya ini harat sih dia. Sekalinya kirai bekeraman, masya Allah. Nah itulah di antara dari takbiratul ihram Bapak Ibu sholat tadi. Kalau pian tahu kenapa takbiratul ihram dibuat 7 poin niat tadi sampai masuk ke batang alif, disempurnakan dengan ra dengan ikhlasnya, agungkan Allah, Allah Akbar kabira, sampai pian selesaikan lalu a'udzubillah, lalu bismillah, mulaikan al-fatihah sampai baca ayat, lalu rukuk dan sujud 2 kali. Kalau tahu itu pahalanya sama seperti orang yang sholat 1000 rakaat atau 60 tahun 1 rakaatnya. Rakaat min alimin khairun min alfi rakaatin min jahilin. 1 rakaat orang yang mengetahui tentang sholat dari takbiratul ihram sampai dia rukuk lalu sujud sama seperti dia sholat 60 tahun. Itu serakaat. Kalau 2 rakaat, lipat umur kita kan? Makanya belajar bujur-bujur nanti minggu depan, insya Allah minggu yang akan datang kita ketemu lagi, kita bahas tentang tahiyat karena Abah sudah datang. Ya, mudah-mudahan berkah sidin Allah kabulkan ajar-ajar kita semuanya. Banyak silap dalam penyampaian ulun minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Hadza wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى آله وقال المؤلف ونفعنا في الآمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Sadar keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwasanya hati itulah menguasai akan segenap anggota tubuh. Anggota tubuh manusia, dan sekalian anggota mengikut perintah hati tadi. Adanya bagus hati itu bagus juga anggota 7 tadi. Meskipun anggota itu sudah terlalu payah uyuh anggota tadi, tetap hati itu jangan menguasai tak. Bilanya bagus hati biar uyuh, tetap bagus anggota 7 anak uyuh tadi. Bilanya kada bagus hati anggota 7 anak uyuh tadi pas uyuh yang kada ada gunanya. Ulama-ulama mengibaratkan atau mencontohkan
badan sebagai kerajaan. Awak kita kayak raja. Awak kita kayak raja. Dari diri sendiri, dari kita diri sendiri, dari kita seorang. Sedang hati menjadi pusat kerajaan, ya hati juga. Hati itulah anggota sebagai hadam. Anggota 7 dari sebagai hadam pembantunya, bantu raja. Akal sebagai wazir. Wazir itu menteri. Dan lidah sebagai juru bicara. Untuk kita sebagai juru bicara. Pandir untuk Allah. Maka hatilah yang menjadi raja. Tetap hati itu jadi raja. Apabila baik raja itu baik ya hati, maka baik pula anggota tak lantaran raja tadi bagus. Apa ujar raja anggota kayak itu jola. Rakyat apa ujar raja atau rakyat apa ujar raja tak. Dan jika rusak rajanya tak dahulu rusak, maka rusak pula anggota. Sebenarnya anggota kadang bagusnya antara raja dari bang. Antara hatinya juga kada baik. Dia fardu ain baiki hati supaya baik bujur baik. Dan jika rusak raja, maka rusak pula anggota dan rakyat. Adapun hati yang menjadi raja itu bisa ia menjadi baik jikalau ia selamat dari penyakit batin, penyakit di dalam hati. Seperti dengki ada di hati. Penyakit di hati itu dengki itu. Dengki ya bahasa Banjarnya, bahasa anunya hasud. Dengki itu melihat kawan dapat nikmat lalu hati kita bagarugut pada nyaman melihat. Orang dengki itu sama hukumnya menantang Allah. Atur sunyian Allah digaruguti lah orang. Dosa moral di hati dengki ini nama takdirakan nama atur sunyian Tuhan. Ada nyaman, ada kurang nyaman. Jangan kurang nyaman nih Pak. Kada baik lawan nyaman. Aturan mudahan aku nyaman kayak ini juga pada lawan dari kita. Dan salama dan dendam ya juga memukut di hati. Hikit bahasa Arabnya hikit dendam ya hikit. Al-musafahah jadi turhibul hikda. Bersalaman itu adalah menghilangkan dendam. Jadi bagus kita bersalaman itu mewarisi hilang dendam di hati kita. Jangan koler bersalaman. Apa lawan pemburuan? Ini ada lawan pemburuan tidak koler. Padahal pahalanya gondol pada bersalaman orang biasa. Dan dendam. Bahil pulang bahil. Bahaya di bahasa kita apik benar.
Bisi duit tuh 1 juta membaris 20.000 mah yuk kaman 20.000 tuh sorongan kena sekali duduk di warung habis kada mayu juta paling kada 100.000 bisi duit 1 juta 100.000 bariakan mun kawas sapar 3 sama suku murah ke apalagi separuh ujar Nabi al-bakhiru adullah walau aliman walau itu musuh Allah biarnya tuan guru batas apik tuan guru baik harus jadi tuan guru takabur palingannya asyakiyu apa jahilu asyahiu habibullah walau jahila orang pemurah walau kekasih Allah walau inya jahil itu orang jahil tapi murah kekasih Allah sebaliknya walau tuan guru tapi apik musuh Allah takabur itu merasa tinggi pada orang lain atau merasa baik pada orang lain tidak boleh lalu merasa baik pada orang lain tak. Loba ya loba lawan dunia nih, rakus lawan dunia. Alahan pada bahir lagi rakus nenek. Dan sebagainya banyak tidak. Ujub ya merasa hebat, merasa bangga ya juga dan sangka jahat. Alam lah. Katakan olehmu bahwa pada bicara ma'rifat kepada Allah Ta'ala yang tiada boleh kita daripada mengetahui dia ma'rifat ternyata tidak boleh dia wajib tak wajib ma'rifat nenek mengenal Allah mengenal apa yang mengenal adanya Allah dan Allah punya sifat asma dan af'al ya ada orang meyakin adanya Allah itu aja kada ada sifatnya kada ada af'alnya kada ada asmanya orang lengkap perataan wajib meyakin adanya Allah, ada sifatnya, ada asmanya, ada af'alnya. Ini jalan ma'rifat kepada Allah Ta'ala, lurung supaya dapat ma'rifat kepada Allah ini. Yakni mengenal zat Allah Ta'ala, meyakinkan adanya zat Allah Ta'ala dari alam semesta dan sifatnya sifat Allah ya 20 puting sifat dan af'alnya alam semesta ini alam af'al Allah pada saat termasuk awak kita seikungan wajah bilalin Allah lain sesuatu apa yang adalah af'al Allah artinya Tuhan yang memperbuatnya atau menciptakannya artinya membedakankah arti ma'rifatah membedakan atau membedakan zat yang qadim kada permulaan dengan zat yang muhaddas ya baru lain pada Allah jangan muhaddas wadah itu adanya diadakan asalnya kadang kalau diadakan ya wadas dan membedakan sifat yang qadim dengan sifat yang muhaddas. Nah qadim itu Tuhan aja, nah lain sebenarnya muhaddas atau baharu dan membedakan perbuatan yang qadim dengan perbuatan yang muhaddas
Wadas ya lain pada Allah, ada qadim ya Allah. Tambihun ya, tambihun tibah penjagaan perhatian. Maka katai olehmu akan bahwasanya sekalian alam ini semuanya makhluk diciptaan Allah. Bagi Allah ciptaan Allah bagi Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, dalilnya alam ini makhluk Allah ya, dalilnya di Quran, di dalam Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat. Artinya sabit itu yakin bagi Allah Ta'ala barang yang pada tujuh lapis langit dan barang yang pada 7 lapis bumi. Artinya milik Allah 7 lapis langit atau 7 lapis bumi dan ini milik Allah. Ampun sidin masa kita. Artinya semuanya itu milik Allah Ta'ala. Artinya kan tidak boleh kita merasa ada visi milik di hati kita. Awak kita aja milik Allah. Dan makhluk Allah Ta'ala, milik Allah dan makhluk Allah Ta'ala. Kita nih milik sidin lawan ciptaan sidin. Maka adalah Allah Ta'ala itu Khalik, artinya yang menjadikan. Allahu khaliqu kulli syai'nya, tiap sesuatu Allah yang menciptakan. Dan kita ini makhluk. Dua aja tak, Khalik nama ulah, makhluk nama diulah. Kita nih diulah. Nama Allah ya Khalik ya Tuhan. Artinya dijadikan, makhluk itu kan maknanya yang dijadikan Allah. Maka tiap-tiap ada makhluk tentunya ada Khalik. Makhluk tu sesuatu nanti ulah pasti ada nama ulah. Mustahil ulahan kada ada nama ulah lalu yaitu Allah Ta'ala. Syukur kita ada nama ulahakan ya Allah. Atutur alhamdulillah terus tak alhamdulillah menyambut alhamdulillah itu pian bagus diujungi ala kulli hal. Ala kulli hal. Boleh itu maknanya saikungan. Ini syukur tu palihai. Alhamdulillah kulli hal. Syukur mana lawan Tuhan. Saikungan. Maka tetap maka tiap-tiap dah. Maka tiap-tiap ada makhluk tentunya ada Khalik lain, yaitu Allah Ta'ala. Dan Allah itu nama Allah itu nama apa bagi zat wajibil wujud, wajib ada. Artinya zat yang wajib ada. Yang wajib ada tu Allah aja. Ada kita ada adanya kada wajib ya harus. Seandainya kada ada kita ni tetap Tuhan ada, yang wajib ada. Syukur benar. Ya kaya Tuhan kada ada kan kada ada lalu kita ni. Maka selain ada diadakan sidin, dia diberi sidin pulang. Pemberiannya kada kehitungan. Pemberian Allah yang
paling besar ya nikmat. Nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ada ala nikmat iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Kemudian artinya dan tiada bersamaan lah, pulanglah, dan tiada bersamaan. Balung Pak. Adapun Allah Ta'ala yaitu tiada permulaan. Adanya Allah pada permulaan. Mustahil adanya Allah pada permulaan. Lain kita ada permulaan. Permulaan. Dan tiada berkesudahan. Ada kesudahannya dalam kitab, ada kesudahannya, ya. Wujud kidam baqa lah. Dan tiada bersamaan, ya. Mukhalafatul hawadis, mustahil bersamaan. Ada sesamaan, ada sesamanya tuh, ada sesamaannya tuh itu. Dan bahwa dan berdiri dengan sendirinya. Jika ada bahajatan orang lain, kita pasti bahajat lawan Allah. Pasti bahajat lain bahajat kepada Allah. Mustahil Tuhan mustahil bahajat kepada yang lain. Sidin tempat bahajatan. Nah, apa aja sunyaan bahajat lawan Allah, kadang bahajat lawan Allah, walau binatang yang paling halus sebenarnya itu bahajat lawan Tuhan, minta karakakan. Ada kalau disami la tataharaku zaratu illa biiznillah. Kadang kau menganak badan halus, kadang kau menganak mengkana izin Allah. Apa lagi nanggono. Jadi ingatakan bila bergerak, ingatakan ada nama garakakan, artinya Allah. Dan lagi antara dan lagi asal dan lagi asa itu kada bilang tunggal ya ada niatan. Asa zatnya, asa sifatnya, asa asmanya, asa afalnya. Ada berbilang-bilang. Tiada. Adapun Allah Ta'ala bersifat qudrat, bersifat kuasa Tuhan tak. Adapun bersifat qudrat dan iradat. Itu lah. Dan adapun Allah Ta'ala bersifat qudrat, bersifat kuasa. Ada kita dikuasaakan, dikawakan gitu ya. Nah, kawan Tuhan aja. La qadira illallah. Dan iradat bersifat iradat, artinya mana tuaka. Yang ta'alluq itu berhubungan. Iradat itu ada berhubungan. Keduanya tidak pernah dihubungi oleh iradat ya. Dengan sekalian mungkin ya alam semesta ni. Nama natuakan atau nama jadikan yaitu qudrat iradat Allah. Jadi melihat ke atas atau ke bawah, jangan kali kata lawan qudrat iradatnya. Qudrat iradatnya itu ya Allah. Dan bersabatlah dan bersifat ilmu, bersifat mengetahui. Bersifat ilmu itu Tuhan aja tak. Ada yang lain adalah diberi ilmu, diketahui.
dan kalam dan kalam yang ta'alluq keduanya ilmu kalau ta'alluq hubungannya kedua sifat ini dengan sekalian yang wajib itu dan sekalian yang harus ya kita nih dan sekalian yang mustahil. Ini tiga dita'alluqi oleh dua sifat ini, kalam lawan ilmu. Tadi ta'alluqinya ada tiga, yang wajib, yang harus lawan yang mustahil. Kemudian dan bersifat hayat. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Ta'ala membaguskan hati kita barataan sebagus-bagusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil balligh maqasidana wa fil lana ma madan كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا